ये बच्चे कहाँ गए हैं? लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ जब इश्क रसूल छाता ना दिमाग के ऊपर तो बंदा बाग बाग हो जाता है। सुभान अल्लाह। हुसैनी साहब मुझे बताया, आपने इतने जीनियस बंदे देखे हैं, ये इजराइल ते भगवान ते महमूद बंदा कुछ ते उधरों साडा एक नासर साहब जी, अल्लाह अकबर। मैं कहना कुरान एडा मुश्किल बना दिता है ना लोगों ने कि बंदा जड़ा ना कुरान तो दूर दूर दौड़दा है कि ना भाई गले ना पै जाए किधरे। अल्लाह माफ करे, बस करें, अल्लाह फजल करे। बाय गॉड, इन्होंने दीन को इस कदर मुश्किल बना दिया और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारा दिन पोंक पोंक के पागल हो जाते हैं। ये है कि दुनिया में इनको सजा मिली हुई है, दुनिया में बासिक सजा। साहब एक गल करा, माइंड ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ओ यार तू जो मर्जी कर, ਅਸੀਂ माइंड करके अंदर ਮੈਂ होना ਕਿਹਾ है। ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ में ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ। अल्लाह माफ ਤੇ करे। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ वो ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ऐसे ਫਿਰ कि ਹਾਈਪਰ वो ਹੋ ਗਏ, आप वो फिर हुए हाइपर होके अली, जेड़ा करे। अली वाला साहब बात सुने, आप हुए मतलब कैसर हुआ, अलामा हुए, आपने तो दीन का ठेका लिया हुआ ना। आप तो कहते हैं हम ठेकेदार हैं, मैं ठेकेदार नहीं हूं, मेरा कोई दावा नहीं है। आप तो यहाँ पे डिफेंड करने आते हैं दीन को, खुदा और रसूलों को। आप तमाम रसूलों के ठेकेदार हैं, इसलिए आप जो भी करते हैं, आपका खाना पीना ओढ़ना बिछोना बात करना, ये सब आपके नबियों की सुन्नत है, ठीक है। और आप मेरा तो कोई मिर्जा ऐसा साहब को दावा जो नहीं है। डिफेंड करने आते हैं ना, तो जो आप कुछ करते हैं, जो इधर गाने गाते हैं, नकलें उतारते हैं, ये सब जो है वो मिर्जा साहब की सुन्नत है। नहीं बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। तो फिर ये जो इधर जो भी हम करते हैं, हमसे जो गलतियां होती हैं, ये भी किसी अंबिया की सुन्नत नहीं है। आपके ये किसी बंदे को प्रवोक करने के लिए होता है बम्बास्टिक साहब, कि मैं अच्छा, तो आके जो है फौरन कह आपके दूं। नबी जो थे वो मैं प्रवोक करते थे लोगों को? नहीं, मैं फौरन आके कह दूं, अच्छा मिर्जा साहब करते थे, यही बात है नहीं ना। नहीं जब नहीं नहीं आप करते, किसी के नबी नहीं करते, देखें, नहीं करते, अगर अगर आप नहीं जो है करते, वो अपने नबी के बारे में वो नहीं बात नहीं सुनना पसंद नहीं करते, तो नहीं दूसरों को करते, मत कहें। नहीं करते अगला थे, नहीं बंदा फिर करते। जो है वो आके फिर यही करेगा, वही काम कल वाला ही आपने फिर किया है। देखे जो मर्जी को कहता फिर मुझे कोई परवाह है इस चीज की। उसने कहने एक बंदे की नेचर है डंग मारना, सांप है वो अगर एक मौके पे रुक जाता, इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसकी नेचर बदल जाएगी डंग मारने की। जो ठुआ होता है या सांप होता है वो कभी भी खरगोश तो नहीं बन सकता, या कभी भी बकरी का बच्चा नहीं बनता, वो सांप ही होता है, उसकी नेचर में है। हर वक्त पॉइजन जो है उसके मुंह में ग्रो कर रही होती है और उसके फैंग्स भी होते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो चेंज हो जाएगी उसकी, इम्पॉसिबल। तो अली वाला साहब तुसी अपनी गल करे करो, पूरी दुनिया का ठेका ना लिया करो, जैसे मैं किसी का नहीं लेता। इधर वाटर आ जाए, इधर ताहिर हमजा साहब आ गए हैं कि मैं उनकी साइड लूं या उनको डिफेंड करूं, मैं कभी किसी के सर मैं बिहाफ तो के आपसे ऊपर नहीं डरता ही बोलता। बहुत हूँ, मैं तो आपके होते बोलता ही नहीं। क्या नहीं जज़ाकल्लाह, आप बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत ही लवली और बड़ी खूबसूरत हैं। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर। मैं तो चुप करके बैठना, मैं अल्लाह वही बोलना अल्लाह, नहीं। ना ना ना, अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा लाडला हमें बना दे ताकि हम उनके नक्शे कदम के ऊपर चले, लेकिन हम बड़े गुनाहगार और बुरे लोग हैं। मैं मेरा मतलब है, वैसे जी मैं अपनी पॉलिसी बात आई करनी है चाहिए। 5 सफे दी ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, बहुत अच्छे ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ नहीं। वो बहुत अच्छी हैं, वो काफी देर हो गई है, महीने से ज्यादा हो गई है, वो आई है रिटर्न फॉर्म में। हाँ जी हाँ जी, वो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सबको मिली थी। आपने पढ़ ली थी बम्बास्टिक साहब? हाँ हाँ मैंने देखी थी वो, तो इसलिए मुझे मैं एक बम्बास्टिक साहब मीटिंग में भी गया था। तभी जी आप ताहिर इतने हमजा साहब, माशाल्लाह इतने सोबर हो चुके भी हैं। यार यार दुआ किया करो वाटर, यार खुदा तेरी दुआ शायद सुन ले, तो अल्लाह का नेक बंदा ऊपर से फार्मासिस्ट है, तेनू सारी मेडिसिन दे जड़े ने सॉल्ट तेनू आंदे ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਜੇ ਪੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 25 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਦੇ ਬੈනුਲ ਕਾਫਰੀਨ ਕੋ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਖਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ وہ کنے صفحے تے مشتمل ہے؟ میں نے یہی سوال پوچھا تھا آج صبح علامہ صاحب محترم سے، میں نے یہی پوچھا تھا، میں نے کہا ہمیں تو آ گیا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اوپر جو خدا تعالیٰ کا اتنا فضل ہے، اس کا رحم ہے کہ ہمارے اوپر جو اصلاح یا کیا کہتے ہیں اس کو، جو تربیت کے دروازے اس رب نے بند نہیں کیے، کہ کوئی نہ کوئی بڑا بھائی، جیسے طاہر امجد صاحب آپ ہیں، آپ مجھے سمجھا دیں گے کوئی بات کہ یار یہ غلط ہے مت کرو، واٹر سمجھا دے گا، میں واٹر کو سمجھا دوں گا، ہم ایک دوسرے کی توصیح کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہونا، کہتے ہیں قادیانیہ دا ایجنٹ ہے، ایسے دا ہو گیا جی، یہ چنگے کام کرنا شروع ہو گیا، قادیانیہ دا سہولت کار ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کوئی بندہ بھی کہے گا کہ نہ یار نہیں غلط بات مت کرو، کہ کرنی ہے بات تو پیار سے کرو، علم سے کرو، اچھی بات کرو، تانا تشنی نہ کرو۔ انہوں فوراً کہہ دینے ہیں اندروں تو قادیانی ہو گیا جی، قادیانیہ دا ایجنٹ ہو گیا جی۔ جی میں وہ ملک کیسر تھا نا، ایک وقت تھا کہ وہ صحیح بات کرتا تھا، تو یہ جو علامہ احمد نذیر سے کہتا ہے آلموسٹ ہو گیا سی قادیانی، میں پیچھے میں موڑیا جو، ویکھو کیسا انہوں موڑیا، اللہ دی قسم واقعی علامہ صاحب دی ہے کوالٹی ہے۔ یوسفی جو تھا وہ اس کو میں نے دیکھا ہے کہ مفتی مبشر سے لڑا ہے وہ، کہ یار آپ اس طرح کیوں باتیں کرتے ہیں، گندی غلط باتیں کرتے ہیں۔ وہ ویل ہے، وہ بھی مڑ گئی، سدھا ہو گیا بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے۔ وہ کیا دعا ہے حسینی صاحب؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بے شک تو یہ دعا جو ہے بڑی کامل دعا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پہنچائی ہیں، اور کیسی کامل دعائیں ہیں کہ یہ کسی بندے کے ذہن میں ایسی باتیں آ ہی نہیں سکتی جو خدا نے یہ کلام ہمیں سکھایا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہدایت ملنے کے باوجود بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت انسان بھٹک جائے۔ تو اس لیے شکر الحمدللہ ہمارے کان کھینچنے والے موجود ہیں اوپر، جو ہماری اصلاح کرتے رہتے ہیں، خطبات آتے ہیں۔ تو ہم میں سے وہ بڑے بدقسمت ہے کہ جو نہیں سنتے، جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن ہم پہ دروازے تو خدا تعالیٰ نے اس آبشار کے، وہ جو بہتی ہوئی تازے پانی کی بہترین قسم کی ٹھنڈی ٹھار قسم کی ایک چشمہ جو بہہ رہا ہے، اس میں سے جو بھی پینا چاہے وہ فیض یاب ہوگا، جو نہیں ہے بدقسمت وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا پیاسا رہ جائے گا۔ الحمدللہ۔ ਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ؟ اچھا جی کمانگے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اے پھر کہنی ہے میں، ہاں جی میں کہنی ہے جی، ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ بھی ذرا طاہر امجد صاحب تے واٹر صاحب ذرا نوٹ کر لینا کی کہنا، اور بنی اسرائیل صاحب سے مینوں دس دیو، میں بھلی نہ پی جاں، اور اسی کی کرنا ہے ذرا پورا پروگرام دس دیو۔ صرف احمدیوں ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੋ، ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ، ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ، ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ، ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ۔ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ؟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ؟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਯਾਰ ਆ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਡਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਡੈਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ? ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਡੈਰੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ। ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ ਲੈ। ਕਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ?
ਬਸ ਐ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਇੰਸ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੋਲੀ ਰੱਖਣ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ- ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਨਾ? ਜਾ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਸੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਬਕਰਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆयत नंबर 194 ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। कुरान सबसे प्यारा, कुरान सबसे अफजल, ये सबसे अच्छी बातें हैं। कुरान करीम की बातें करें। अल्लाह मियाँ का खत है जो मेरे नाम आया है। नहीं ये गल कदे खलीफा ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ सबसे प्यारा है, कुरान सबसे अफजल, कुरान करीम की बातें किया करो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਧਰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ जी 194 या शारुल हराम व बिशारुल हराम वल हुरमतु क़िसास फमन तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। ये तर्जुमा भी नाल करके दस्सियो। हाँ जी, इज्जत वाला महीना जी, इज्जत वाला महीना और हुरमत वालियां चीज़ां दा भी बदला है। फमन तदा अलैकुम जेड़ा कोई तुहाडे ते ज़्यादती करे फातदू अलै तुसी भी उहदे ते ज़्यादती कर सकदे हो बिमिस्लि मा तदा ओदी मिसाल उतनी जितनी उन्हें कीती है। वत्तकुल्लाह और अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। ठीक है सैन साहब, ये ते अगर जिथे गल स्टार्ट हुई है ना या ते ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰਾ ਅਲ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 65 ਖੋਲਿਆ ਜੀ। कुरान दी आयतों तो पकड़ करना चाह रहे हो अली वाला साहब? ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम है वो कभी ईमान मोमन नहीं हो सकते यहाँ तक कि वो तुझे हकम मान ले फीमा शजरा बैनहुम उसमें जिसमें तुम झगड़ा करते हो। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन और वो अपने दिलों च कोई तंगी ना पान मिम्मा क़ज़ैता तेरे फैसले ते व युसल्लिमू तस्लीमा और तेन पूरी तरह तस्लीम कर लैन। ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹਕਮ ਅਦਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅਲ ਕਲਾਮ ਮਾ ਕੱਲਾ ਵਦल्ला। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇਖਤਲਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇਖਤਲਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਹਕਮ ਅਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਕਮ ਅਦਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਕਮ ਅਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸੜਨ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕਮ ਅਦਲ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕਮ ਅਦਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਕਮ ਅਦਲ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕਮ ਅਦਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਨੇ।
ਪੁੱਛਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਮੁਅੱਦਲ ਨੇ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਮੁਅੱਦਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੁਅੱਦਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨੋ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਬੋਲ ਪੋ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਜਾਈ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਵੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਜਾਈ ਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਟੇਸਟ ਤੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਅਰਬੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸਮਝ, ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕਤਸਾਬ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਕਲਮ ਸਮਝ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਜਾਂ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਐਡੇ ਔਖੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਵੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਮੁਅੱਦਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਯਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਰਹਾ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਰਹਾ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਰਹਾ, ਜਾਂ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਤੇਂਦੂਆ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੇਂਦੂਆ ਸਮਝ ਲੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈ। ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਜਾਈ ਵੇ। ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਵੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਗਮਾਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਗਮਾਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿੜਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਲਫਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ अल्लाह, तू रसूल है, तू नबी है, तू कृष्ण महाराज है, तू भगवान है, तू भूत है, तू अबू जहल है, जो मर्जी कहना हो तू। मैं तेरे तो डरना, मैं घाबरना। तू शैतान है, तू फिरौन है, तू सारा कुछ है। चल जा। मसीह मौद भी, मैनू मसीह मौद भी कहो ना। मैं कहना तू अपने आप जो मर्जी कह ले, नहीं लकब इस्तेमाल करो ना कि मैं मसीह मौद भी हूं। तू जो मर्जी समझ यार,
नहीं बाकी सारे अलकाब तो इस्तेमाल कर देते तू हैं अल्फ है, तू ओमेगा है। मैं मसीह कहना मऊद। तू अल्फ है, तू ओमेगा है, तू बेटा है, तू गामा है, तू ओमिक्रॉन है, तू पाई है, तू साई है, तू मसीह सारा मऊद। कुछ ही है। तू मसीह मऊद। थेटा में, तू बेटा में, तू ईटा वे, हाँ तू मसीह ईटा मऊद। वे, तू बीटा वे, मैं सीटा वे। मैं मसीह मऊद हाँ। तू मैं कहना मसीह माउद हज़रत ईसा सन, तू बनना चाहना ठीक है, फिर तेन मैं मसीह मऊद है तेन फिर पीलियां चदरा बन के छाल मारनी पड़ेगी तेन। मैं पूछ रहा मैं मसीह मऊद है मनना इस मैनू की बारे? पता, तू कहना है तो तू है, तू कह दे मैं है, मैं कह दूंगा आहो तू है, चल कह। मैं कह रहा तुसा मनदे हो मैं मसीह मऊद हाँ। तू कह, तू दावा कर, मैं मान लांगा, कह मैं है, मेरा दावा है मैं मसीह मऊद हाँ। बस तू है, फिर ਮੰਨਦੇ गल ਹੋ खत्म हो गई भाई। तू कह, मैनू की पता हो, तू कह ਤੇ तो मैं ਤੁਸੀਂ मान ਮੰਨਦੇ लेना ਹੋ कि तू ਜਾਂ है। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ भाई यार मैं मान गया कि तू कह मैं है ते है, तू मान गल गया। खत्म हुई, मैनू की जरूरत है इतराज करने दी, तू है। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ- ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੈ, ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਮਊਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਯਲਾਸ਼ ਹੈ, तू कह दो बीबी वाह। आसिया है, तू बीबी मरियम है, तू कह हजरत दो वाह। याहया है। कह, दावा कर, मैं मान लांगा, क्योंकि तू झूठ बोल ही नहीं सकता। नहीं मैं खुद खुदा हूँ मैं खुदा का बेटा हूँ मैं खुद खुदा हूँ, शायद मैं ही खुदा हूँ, और शायद मैं खुद ही से खुदा जना हूँ हूँ। शायद मैं ही खुदा का बेटा हूँ मैं ही खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बीवी हूँ, कोई पता नहीं है। शायद मैं रूहुल कुदूस हूँ, मैं होली घोस्ट हूँ, होली स्पिरिट खुदा ने मुझसे रजूलियत की है हाँ जी ठीक है। 16 दिन तक खून आया है खून 16 दिन तक तो कम है, 40 दिन तक भी आ सकता है, रब दी मर्जी है। खून भी उसने बनाया और छोड़ता भी वही है। मेरा निशान 85 है जो 85 हो, 86 हो, 87 हो, 88 हो, कुरान की आयतें सबारे 3 हैं, 10 बॉस देव। ये बताएं कि ये से खुदा पहले ने क्या किया है, इन्होंने क्या कहा है, खुदा ने मेरे साथ क्या किया है? पता नहीं, कहना कोई रजू किया अल्लाह ने मेरे साथ। तो खून किधर से आया? या लाश ने रजूलियत का इजहार किया तो निशान 85 आ गए तो खून किधरों आया? देखो अपने नबी की प्यारे ये नबी तो की हुन प्यारी ये बातें लाश- कर रहा है। ਇਹ ਤੇ ये लाश ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਆ गए ये प्यारे नहीं, नबी की खून प्यारी किधरों बातें कर आया? रहा है। और वाटर ये हाँ। अपने नबी के सुन्नत की मैं बातें खून कर। बता तो रहा हूँ ये तो ये लाश बता सकता है कि ये लाश अली ने वाला ऐसा साहब क्या- वो जरा तेंदुए वाला हवाला दे दें। तेंदुआ तेंदुए वाला ਦੇ हवाला ਦਿਓ कौन ਅਲੀ सी- ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਂਦਵਾ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇਂਦਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਬਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਂਦੂਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਰੱਬੀਆਨ ਨੇ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇਂਦਵਾ ਹੈ लो जी असि जवाब साहब दे हाथ ਸੁਭਾਨ बैठ ਅੱਲਾ। करनी ਅਸੀਂ है ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਚੀਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। भाई सब ਕੀਤਾ तो वही ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਂਦਵੇ ਦਾ ਮਾਇਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਟੋਪਸ ऑक्टोपस 007 दी ऑक्टोपसी। आखिरी लफ्ज पे आपने बड़ा जोर दिया। Pussycat, where have you been? I have been to London to यहाँ see पहले लफ्ज पे the जोर दिया। Queen. Pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Hi, kitten. एक रूमाल के 4 कोने होते हैं। सर मुझे तेंदुए वाला हवाला दे दे, मैं एक दफा पढ़ना चाह रहा हूँ। तू ना ਤੇਂਦਵੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇਂਦਵੇ ਨੂੰ ਨਾ- ਕੀ ਲੈਪਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਪਰਡ ਆਕਟੋਪਸ ਨੇ ਲਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਰਡ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਇਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਕ ਲਾਇਨ ਕੈਸਰ ਮਜ਼ਬੂਤ- ਵਾਲਾ ਲਾਇਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਵਾਲਾ ਲਾਇਨ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਪਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇਂਦਵੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਪਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਕਟੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ
कश्मीरी साहब सलाम अलैकुम, क्या हालचाल है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। या ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ सैनी साहब, ਬੰਦੋਬਸਤ अब ਕਰ आप ਰਹੇ बात ਨੇ, कर लें दिल खोल के आपकी बारी नहीं आती। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਫਨਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਓ ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਕਿੰਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਨੀਆਂ ਹਾਏ सैनी साहब जी जी कोई गमगीन जिहा गाना सुनाओ। अच्छा ए बनी इसराइल नु क्या होया, फौत हो गया? ये तो चुप नहीं करता हुंदा। अब बोल ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ये जो है ना वो हजरत मूसा की जुबान में गाने गाते हैं। कौन सी जुबान में? इब्रानी जुबान में। Of course you hit. You can check it. I check or not, but you hit the car. It's okay, sorry. What? It's parked way here too much. See. So you park all the way there then? Center, buddy. Hey buddy, listen. Yeah. There's a lot of space. Yeah. You don't have to be that. What? On your other side. Yeah. You know how to drive or no? Yeah. Obviously we do. Just watch your car. Is it parked properly? your car. Doesn't matter behind. You So, are like, is it in the center? Just see your line. Doesn't matter. Go. Leave. Just see your line. Just don't worry. It's the back and front, right? I'm sitting in the car. Just see your side line. Doesn't matter. Side line is fine. So now park it in the center then. So how we can get out from our car? It is because I am parking behind my another parking spot. Still, it's not in the center, buddy. If I park my car, oh, but it is a fine. It's fine. It is a fine. Parking is a अपना fine. अपना की fine जी? ये मैं कटी जामा इतनी आवधी. तुझे गेट खोल लो. तुझे गेट खोल लो. वो तुझे थोड़ी जिन्नी उधर पार्क करो ना. आई सेंटर जी करनी है, सेंटर जी की सेंटर जी पहला पार्क होया है. पार्क करनी सेंटर जी करो ना पार्क वो किधर सेंटर पार्क करो. हां तुझे बोलोगे कि मैं तुझे उधर पार्क करो. ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਲਾਓ पार्क 25 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੰਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ। गलती करते और अपना गलती का कोई नहीं ਗੱਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੱਡੀ सॉरी क्या मैं ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀ देखो गलती नहीं तो ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ गलती ये देखो नहीं आगे आगे पीछे की गाड़ी है ना आगे आगे पीछे की पीछे गाड़ी है, गाड़ी सेंटर में होनी चाहिए। किधर सेंटर में मतलब क्या ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਕਮ ਅਦਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ भाई करनी है buddy see you are drunk and drive should I call the cops ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਾਬੀਓ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦੋ। ਇਹ ਤੇ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। हैं शोराजिया ना दे ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ, या ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹਨੇ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। आज मरजाई सारे नंगे ड्रंक ते मुसलमान जड़े ने जड़े ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਇਮਲਸ਼ਨ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ कोका ਪਤਾ। मैंने बीती होवे अमल केंड बीती होवे ये बेचारे जड़े ना ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ओ बनी इजराइल तेनु लड़दे ने चमूने तू ना जमा दा शराबियो। थोड़ी ਹੁਣ ਤੂੰ पीली है ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ने ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ की है ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਤੱਫੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ। 6 सिख सारे भाग गए मुझे बुढ़े को देख के अकेले कोई एक मिनट नहीं रुके शोरिया
तेरे जैसा भड़वा मेरे सामने आए ना तो उसके टटियां लग जाए, वो खड़ा हो आके। गाला तू गढ़ जिस समझ माँ की गाला। मूली है ना, तू सिर्फ पीछे ही खड़े होके, तेरे जैसे जो भड़वे होते हैं ना वो सिर्फ यहाँ भी बोल सकते हैं। अभी मिसाल देख ले, 6 थे सिख, दौड़ गए ने, ऐसे उन्होंने शूट लगाई है कि जैसे लगाने का हक होता है। ठीक है, तो खामोश रह कर, ज्यादा ना बोला कर बनी इसराइल। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। अच्छा अच्छा ठीक है, तू अपने नबी ने पेश कर, कोको वाइन पी। ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ, Oh, fuck off. ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬੀਓ ਮਿਰਜ਼ਈਓ। भाई आपका कौन सा फिरका बनी इसराइल साहब? यानी भाई की लात है। हाँ जी, वाटर इनकी औकात यही है, जब पल्ले कुछ नहीं ना होता, शराबी हो, चुप कर कैसी हो, शराबिया, हैं? शराबी चाहे सही गल चाहे है। खुद जो है ना वो, चुप कर शराबी। मैं शराबी पी ले, शराबी चुप। शराबी शराबी मैं शराबी, शराबी मैं शराबी, शराबी मैं शराबी, शराबी मैं शराबी। ਹਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ऐशान भी मिस्टर बम्बास्टिक बन गया। शानी साहब जी जी देखे जी, 2 मिस्टर बम्बास्टिक हो गए। या वाटर तूने, मैं ये कह रहा था कि एक ऑब्जर्वेशन किया करो, ऑब्जर्व लोगों को किया करो हाँ कि तू और मैं, हम आपस में बात कर रहे हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस की, का हाउ द एस्टर्स आर, वन इज अल्कोहल एंड प्रोबेबली अदर इज ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो होता है ना उसका नॉर्मली एस्टर होता है, विच गिव अ फ्रूटी स्मेल जो होती है उसकी, बिल्कुल फ्रेगनेंस ठीक है। होती है। अच्छा, वो एक एकेडमिक बात ओनू अपनी पई है, तू कोको वाइन पियो, तुसी शराब पियो, तुसी, तो इसे कहते हैं जहलीत, कि वो अपनी बात, अपना एजेंडा पुश करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बात लोगों को ना मजा लिया करते हैं, उनकी सीरियस बातों का जवाब लिया करते, ना उनसे मांगा करते हैं, उनका ठट्ठा उड़ाओ, क्योंकि ये बेवकूफ कौम है, पागल। इनके साथ अगर सीरियस गुफ्तगू करोगे ना, इसका मतलब है कि तुम अपना लेवल नीचे ला रहे हो। इनको रखो शोल के लिए, इनको पांड समझा करो और बैठ के इनका शो देखा करो और हंसा करो। ये है तरीका। अगर आप इनके साथ सीरियस गुफ्तगू करोगे और उसके जवाब देगो, भाईजान, मेहरबान, कदरदान, तो ये सर पे चढ़ जाएंगे, ओ मेरा स्टेटस हैडा वध गया, मैं तो अकलमंद हूं। तो नेवर डू दैट। इनका मजाक उड़ाया करो। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਯਾਰ। जी हाँ, कश्मीरी लवली अली वाले हाँ जी ओए। और यार ईरान चला गया ही वापस पाकिस्तानों को गप लान तो बगैर ही। ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ, ਔਰ ਬਾਤ उनकी बिल्कुल ठीक है। इराकी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा, तो उसने जो है इवेलुएट कर लिया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज स्टूपिड, ही इज प्लेइंग गेम्स। चलो सही उसने सब क्या- काम करके ना सारा दिन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चा लेके गया जरा माउंटेन वाले पासे, तो हुण वापसी हुई है शार्लेट। अच्छा ਤੇ अच्छा, ਮੇਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ इलाका भी पहाड़ी है ना जरा। शार्लेट बारिश हो रही है आज, शार्लेट बारिश हो रही है। ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਲਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆ ਬੂਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਲ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। यार मैं कहना शार्लेट तुसी जाओ, देखो दरख्त किडे किडे लम्बे तो ऊंचे ने, ओ किडे लम्बे तो ऊंचे ने, ओ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਾ नहीं, ਸ਼ਾਰਲਟ मैं गया हाँ, मैंने बताया आपको, मैं गया हूँ, मैं आया हुआ हूँ शार्लेट में। मैं 2-3 रातें रहा हूँ, और वहां से फिर मैंने गाड़ी रेंट करके डगलस एयरपोर्ट से आई वेंट टू फ्लोरिडा।
तो मैंने ये सारा एरिया देखा और कई दफा देखा हुआ, अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला ने तो आई हैव सीन दैट एरिया एंड दैट इज माय फेवरेट सीनिक राउट। वर्जीनिया के थ्रू सैनी साहब फिर गुजरा हूं मैं। और अच्छा, वर्जीनिया बीच पे तो आप गई हो, वहां पे लाइट का फेस्टिवल भी लगता है दिसंबर में, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप गाड़ी में टूर ले सकते हैं। इट्स अमेरिका को अल्लाह ताला ने कुदरती नजारों से माला माल किया हुआ है जी, क्या ही बात है। लेकिन हमारा वाटर साहब, कनाडा भी किसी से कम नहीं है, बेशक बहुत हसीन है। वाटर साहब, वाटर साहब, वाटर साहब, वाटर साहब, पानी वाटर बह बड़ा खूबसूरत है बम्बास्टर है, वैसे कनाडा के कई शहर बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, अल्लाह का फजल आबादी है पता ये। क्या है, आप लोगों की आबादी कम है ना, तो हमारी तो 30 करोड़ की आबादी है, तो हाँ जी, उसमें तो विच काले माले गंदा भी कर सकते हैं ना सिटियां, लेकिन आपके यहाँ हाँ तो हाँ, 3 करोड़ और जोग्राफिकल इतना बड़ा है, यूएस से बड़ा है कनाडा। बहुत बड़ा। सिर्फ हमारी हार्डली लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रूडो साहब ने जब इमिग्रेशन खोली है फ्लड गेट, तो उससे अभी तकरीबन 41 मिलियन के करीब है हम। लेकिन लेकिन ये भी काफी देखो दुनिया में यार, एक्सिट इतना कर रही है बड़ा लोग। मुल्क उन्होंने किस तरह संभाला हुआ है, 3 करोड़ बंदों, ये भी देखो। बिल्कुल। मैं ओ आप देखें कि अगर एक घर भी है ना पहाड़ के ऊपर, मैंने देखा है कि वहां तक भी बिजली गई है एक घर के लिए भी, वो ऑफ पूरा। कोर्स। हाँ, ये बड़ी ओ कश्मीरी साहब है तो कुछ नहीं, नॉर्दर्न एरिया में जाए ना, जैसे येलो नाइफ वगैरह, और ये जगह है जहाँ पे कुछ 6-6 मील के बाद एक घर आंदा है, वहां पे हर फैसिलिटी पहुंचाई हुई है। जहां पे दिसंबर में भी, अपना जून जुलाई में भी सख्त सर्दी होती है, इट इज ऑलवेज स्नोबोर्ड, और जो डे लाइट की लेंथ होती है इट इज हार्डली फ्यू आवर्स। तो वहां पे भी स्कूल, कॉलेजेस, हर किस्म की फैसिलिटी। और वहां के लिए जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो चीपर रखी है, सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रैवलिंग जो है। लेकिन आप फिक्र ना करें, आप हमारा 51 स्टेट बन ही जाएंगे, ट्रम्प कहते हैं कभी ना कभी। अल्लाह ना करे ऐसा होना नहीं है। ट्रम्प ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਹੋਣ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸਿਨਾइल ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਵਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਤਾ एवरीबॉडी। पहले ही मुझे लगता है ऐसे कि उतार ही ना देंगे। हाँ, वो नवंबर में है ना आपके मिड टर्म इलेक्शन, तो इट इज पॉसिबल कि उसकी इम्पीच हो जाए एंड ही मे बी डिक्लेयर्ड। पता है क्योंकि पीछे अभी उसने नेवल आर्मी को, जो नेवल को फायर फायर किया, किया, उससे कोड मांग रहा था वो उस चीज के, तो मुझे वो पागल है कोड दो, वो वाले जो बड़ी बलाओं के, तो उसने बोला ये न्यूक्लियर क्या कर, बॉम्ब के। हाँ उन्होंने बोला ये तू क्या कर रहा है, कोड तुम्हें दूं, उसको फायर ही कर दिए। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कांग्रेस जो ऊपर भी है ना, उसमें अकल है। वो जब देखेंगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उस वक्त वो फिर इमरजेंसी तौर पे इसे निकाल देंगे। हाँ, अभी तो ये जमील कह साहब रहे हैं एक कि जमील साहब एक जी, सवाल पूछ सकता हूँ? मैं कहना जी आप मुझसे सर, मैं आपके सवाल ही सुनने तो आता हूँ जी, आप हज के बाद उम्रा करने के लिए जाएंगे जब ये सीजन खत्म हो जाएगा? जी। अगर आप इजाजत देंगे तो चले जाएंगे। नहीं, मेरी इजाजत की क्या जरूरत है, वैसे क्यों पूछ नहीं रहा हूँ यार, आपके नहीं प्लान, यार, आपके प्लान। मक्का मदीना आपका, आप इजाजत दें, आपसे तो लाजमी है। नहीं, लेकिन ये जो आपको अगर आदत है पीने पिलाने की, तो या वहां कैसे मैनेज करते हैं? उधर मैं जेब में छुपा लेता हूँ। जेब में तो छुपाई होती है, लेकिन जब वो अल्लाह अकबर किया, हाथ ऊपर किया, तो खड़ल करके सब नीचे गिर जाता होगा। नहीं, मैं प्लास्टिक की बोतल लेता हूँ, लोग समझते हैं पानी है। वो रंग तो मुख्तलिफ होता है ना, हाँ? रंग तो मुख्तलिफ होता है ना। नहीं, मैं वाइट सिर्फ लेता हूँ, वाइट वाइन जो होती है, वाइट कलर की। वाइट वाइन एक कलूहा भी होता है, वो उसको दूध में मिक्स कर सकते हैं आप। तो वो स्मेल को कैसे छुपाते हैं? वो स्मेल, मैं मुंह में लाचियां रखता हूँ साथ। नहीं, जो वाइन की जब नीचे बोतल गिरी और उसमें से अगर पानी निकल गया, तो वो कैसे फिर पता? नहीं, वो निकलता नहीं ना, वो अच्छी बोतल होती है ना मेरे पास प्लास्टिक की, जिसका सिक्योर होता है लिड काफी। सही। जी, तो अच्छा, ये अभी जो लोगों को आप कह रहे थे उन्होंने एक्सीडेंट हुआ, तो वो ड्रंक एंड ड्राइव का एक्यूज कर रहे थे आपको, उनका क्या, पैरों को हाथ लगाया था जो जाने दिया, ये उन्होंने क्या किया आपने? नहीं, पैरों को नहीं हाथ लगाया, बल्कि मैंने उनके गिट्टे पकड़े थे। सही जी। सही। तो बचत हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे तो मैंने माफ करके गया। उन्हें मैंने ऊपर ठुड्डा मार के मारा, जा माफ की तेईस शहजादे, तेन शान दी वजह करके जा।
ਸਵਾਲ ਗਿੱਟੇ ਹੀ ਮੁੱਕੇ ਫੜੇ ਕਿ ਸਨ ਹੋਰ ਜਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਹੋਰ? ਜੀ? ਗਿੱਟੇ ਹੀ ਫੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫੜਾਉਂਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲਾਈ। ਸਮਝਿਆ। ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਫੜ ਲੈ ਸਾਰਾ। ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਚਲੋ। ਮਾਹੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੀ। ਹਾਨ ਦੇ ਆ ਸਜਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ, ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ या ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ? मैं कहना जी गल छड़ दे ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚਲੋ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। या ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਸ਼ੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਰਵਾਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਕੋ, ਇਮਲਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ? ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੀ। ਜੀਓ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਲੰਗੀ ਹੋ। ਮਾਹੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਵਈਆ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਅਹਿਮ ਦੀ ਗਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤੇ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੈਡ ਵੀ ਹੋ ਨਾ। ਗਈ ਜੁਦਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਏ ਕਮਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਮਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਹੱਲ ਗਿਆ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਵੀ ਹੋ ਪੀਸ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ। ਰਵਈਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੀ ਆ ਬਲਕਾ ਥੋੜੀ ਪੀ ਲਈਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਇਆ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं कहना जी ईमान ताजा हो गया आज। क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਰਵਈਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੀਸ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ਿਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੀਤੀ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ। हाँ जी वाटर साहब, वाटर साहब, शान साहब जड़े ने, शान साहब ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ੋ ਵਾਸ ਚ ਨੇ, ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤਹੂਰ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੋਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸਰ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੇਲੇ ਖਾਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो जी आ गए ने जनाब अली राणा साहब, सलाम अलैकुम। और राणा जी, मुझको राणा जी माफ करना। राणा आया राणा, मैं कहना क्या बात। बाचक तेरे को नहीं गलती हो सकती, टेंशन ना ले, तू माफी माफ है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती माड़े से हो गई। यार राणे अज चढ़ गई हूँ यार मैनू। मैं की करा, मैं फ्री दी लस्सी लभ गई है। मैनू देसी शराब मिली, वो भी कच्ची, ते कच्ची पी गया मैं।
बल्कि मैं ना वो की थी पाम वाइन। हुसैनी साहब आपको पता है पाम वाइन होती है, अच्छा जी। पाम ट्री होती है ना नाइजीरिया में, या तो पाम ट्रीज के ऊपर वो ऊपर चढ़ते हैं, ये अपने इर्द गिर्द जो होती है ना कमर, इसके गिर्द वो एक छल्ला सा बांध के ना ऊपर क्लाइंब करते हैं ट्रीज जो काले होते मलेशिया हैं। च बहुत ने पाम ट्रीज ना। हाँ, नाइजीरिया में बहुत है। अच्छा, और रात के टाइम ना ऊपर जाके वो छेक करते हैं दरख्त में, और उसके साथ एक छोटा सा टैप लगा देते हैं, साथ एक कच्चा कड़ा होता है ना वो बांध देते हैं। वो पूरी रात उसमें से जो मिल्की कलर का एक वाटर होता है ना, जैसे लस्सी होती है, वो निकलता रहता है उसकी स्टेम में से। हाँ, वो दिन में जो भर जाता है कड़े, तो वो ला लेते हैं और वो उसे कहते हैं पाम वाइन, और वो पीते हैं वो। और अगर उसको काफी दिन तक रखा जाए तो उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है, तो फिर वो मजीद अल्कोहलिक हो जाता है, उसकी जो लेवल होता है अल्कोहल की परसेंटेज उसमें बढ़ जाती है, तो देन दे ड्रिंक, देन इट बिकम रियली इंटॉक्सिकेट। लेकिन फ्रेश पी लेना तो वो इतना ज्यादा उसमें नहीं होती परसेंटेज अल्कोहल की, क्योंकि फ्रेश होती है। तो जो उसको रखेंगे उसकी फर्मेंटेशन ज्यादा हो जाएगी बैक्टीरिया की रिएक्शन की वजह से, तो फिर वो ज्यादा हाई हो जाती है, एंड देन यू गेट ड्रंक, अदरवाइज फ्रेश के साथ नहीं। अच्छा, उसकी जो एडवांटेज है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उससे आंखों की जो होती है ना बिनाई, वो ज्यादा बेहतर होती है, और जो दिमाग और के ऊपर असर होता है उसका खैर है। और दूसरी बात, उसमें जो एक क्वालिटी और है जो पाम ट्री की, उसमें से पाम ऑयल भी निकलता है जो रेड कलर का होता है, बहुत रेड। उसमें जो होते हैं ना वो खाना भी पकाते हैं। और जो प्लांटेन्स होते हैं ना, आपको पता है प्लांटेन क्या होता है हुसैनी साहब, आपने देखे हैं प्लांटेन्स? जो बड़े बड़े केले नहीं होते कच्चे कच्चे, अफ्रीकन जो ग्रोसरी स्टोर्स पे होंगे, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਬਈ ਦਾ केला कहते पाकिस्तान। हाँ, उसके जो स्लाइस करके उसे फ्राई करते हैं पाम ऑयल में, जो बनाना के स्लाइसेस होते हैं, तो उसको भी बड़ा शौक से खाते हैं। ਉਹ ਕੇਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਫਰੀਕਨ ना। ओ या वो केला, वो प्लांटेन एक और चीज है ना, वो ये केला नहीं होता जो हम नॉर्मल खाते हैं, वो केला होता है फ्राई करने के लिए। ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਰੱਬੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੇਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੂਰਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ? ਨਾਲ 285 ਈਬੀ ਹੈ। 285 ਈਬੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਮਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 87 ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ 88 ਆਉਂਦਾ। राणा साहब, आजाद राजपूत साहब, ਹਾਂਜੀ सवाल ਹਾਂਜੀ। पूछो। लो जी सवाल। यार ये बंदे, ये मुसलमानों ने अपना भांड भेज देते ने साडे कोलों। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਂ ਦਵਾ ਕਰੋ, ਮਰਦਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ पे ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਟਰੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। नहीं राणा साहब जमात ने जिहाद ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ। ਕੀਤਾ 2 ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਜ਼ਬ ਔਰ ਕਿਜ਼ਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਬਾਲੀ ਅਸਬੀਅਤ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਪਾਈ ਸੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਦੇਖੋ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਸਬੀਅਤ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਨੋ ਉਮਈਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। हजरत उमर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा खानदान को बहुत यानी उस तरह नहीं सीगा, उस लेवल ਦਾ नहीं ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਜਮਲ ਦੇਖ ਕਿਉਂਕਿ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫੀਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜੰਗੇ ਜਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ਉਸਮਾਨ ਦੇ, अन्हु ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ੁਲਨੁਰੈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਨੁਰੈਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਨੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਰੋਲਣਾ ਔਰ ਤਦਫੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੁਲ ਆਵਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ? हजरत आदम वाले वाक़े तो पहले करता था। आबिद मशहूर थी आसमाना करदा सी ना, वेख लो। आबिद मशहूर थी आसमाना ते। हां, ते ओ दसना मैनू शान साहब, इजराइली रिवायत दी कोई अली वाला में क्यों बोली जाना, तू चुप कर देता कि अली वाला शैतान शराब पींदा जी? चुप कर साई साहब एक सेकंड, हुसैनी साहब ट्रूथ सीकर साहब कह रहे ने मैनू उत्ते ले लो। शान शैतान शराब पींदा जी? बादशाह मैं नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ खाता था पावे, लेकिन डांस देखता था। इबादत दा तुम मेक श्योर ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਆਬਦ ਖੁਲਾਉਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਬਾਦਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈਏ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਰਾਏ ਵੇ? ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤੂਨ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। तो ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ 2 ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਟਰੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠ ਗਿਆ? ਓਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਆਮਨ ਨਦੀਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜੇ, ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ ਗਿਆ? ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ। ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਸੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। 14.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਉਧਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, 2,30,000 ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਆਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਲਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਗੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੱਢ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਲਾਨਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕਾਜ਼ਿਬ ਬਿਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨਾ। अब्दुल्ला आ गया थले वेला और कहता अच्छा जो अपने भाई के जरिए इसने जमात से $2.5 लाख उठाए। शाबाश जी, मेरा भाई तो फाइनेंस से बैठा है ना। उस भाई का मेरे तो बड़े ने 14,000 पाउंड हुण कर्जा लाया गरीब का, मरबी का। हुण ते मैं तेनों की कहां, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़े पैसे ने, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी जो तनख्वाह आंदी है ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੌਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਮੰਗਦਾ ਸੁਣਿਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। बाहर आ जा। अच्छा, ये पाबंदी लगाने वाला ये है जनाब, यूएई में पाकिस्तान को बदनाम करने वाला। बड़े अफसोस की बात है यार अब्दुल्ला। ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਸਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ।